اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، یہ میرا دہنا ہاتھ ہے، بار بار مجھے بتانا پڑتا ہے، میرا دہنا ہاتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، آج کا ویڈیو بھی بہت سینسٹیو ہے اور بہت ضروری محسوس میں نے کیا، اس لیے کہ ہمارے خاص کر کے مسلم سماج میں، مسلم کمیونٹی میں بہت زیادہ غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ موجود ہے۔ اس کی دو وجہ بیسک ہے، جیسے ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مسلم کمیونٹی کی میں جو بہت زیادہ غلط فہمی اور مس انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے، اس کی دو بیسک وجہ ہے۔ نمبر ایک، ایمان کی کمی، اور نمبر دو، علم کی کمی۔ لہٰذا آج کا ویڈیو جو ہے ساری دنیا کے مسلم، نان مسلم سب کے لیے ہے، مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، کرسچن، جو بھی کوئی ایکس وائی جیڈ، مسلمس، نان مسلم، سب کے لیے ہے، لیکن اور لوگوں کے لیے تو 20% ہو سکتا ہے، لیکن 80% صرف اور صرف مسلم کمیونٹی کے لیے ہے، صرف اور صرف مسلم کمیونٹی کے لیے ہے۔ ابھی دیکھیے، آپ اوپر دیکھ لیجئے، آج کا ویڈیو کا ٹائٹل میں نے لگا ہے جہاد پارٹ 2۔ جہاد پارٹ 2۔ ہمارے نان مسلم جو ہندو بھائی ہیں، یہودی ہیں، کرسچن ہیں، پارسی ہیں، جین ہیں، نان مسلم جتنے لوگ ہیں، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس جہاد کا مطلب ہے کسی بھی بے گناہ کو، بے ہتھیار والے کو، نہتھے کو، بے گناہ کو ایسی مار کاٹ دو، اس کا نام جہاد ہے۔ بالکل نہیں، غلط، سرے سے غلط۔ اور اسی طرح سے میں نے کہا کہ مسلمانوں میں جو مسلم ساری دنیا میں آج قریب 350 کروڑ مسلمان پائے جاتے ہیں، سیاہ، سنی، سکھ، سید، مرزا، دنیا بھر کے اختلاف کے ساتھ 350 کروڑ 3.5 بلین مسلمان دنیا میں ہیں، اور پوری دنیا کی جن سنکھیا ہی کل 8.5 بلین ہے۔ 850 کروڑ پورے دنیا کی جن سنکھیا ہے، آبادی ہے، جس میں 350 کروڑ مسلمان پائے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، 350 کروڑ مسلمان ہیں، طاقت بھی خوب ہے، آبادی بھی خوب ہے، 57 یا 58 کنٹری ہمارے پاس ہے، سونا، چاندی، دولت، روپیہ، ڈالر بھی ہمارے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے، 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 لیکن دو ہی چیز جو بیسک ہونی چاہیے وہی تو نہیں ہے۔ ہم اور آپ انسان ہیں، سب کچھ اللہ دے دے یا ہمارے پاس ہے، میری دونوں آنکھیں پھوڑ دی جائیں، پھر کیا ہوگا؟ پیر رکھ کے بھی میں مجبور ہوں، پیر ہوتے ہوئے بھی میں معذور ہو جاؤں گا، چل نہیں پاؤں گا ڈھنگ سے، ہاتھ ہوتے ہوئے کسی چیز کو پکڑ نہیں پاؤں گا۔ دونوں آنکھیں اگر ہماری، آپ کی، کسی کی پھوڑ دی جائے، نکال دی جائے، تو دونوں پیر ہونے کے بعد بھی ہم لڑکھڑائیں گے، دونوں پیر ہیں پھر بھی لڑکھڑائیں گے، دونوں ہاتھ ہیں پھر بھی صحیح چیز سے پکڑ نہیں پائیں گے، حتیٰ کہ کھانا بھی ڈھنگ سے اپنے منہ میں نہیں جائے گا۔ سیم ایسی ہی ہے کہ ہم مسلمانوں کی جو روح تھی، جان تھی، ایمان تھا۔ ایمان کیا؟ ایمان والا کلمہ، اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ، اللہ والا ایمان، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا صورت، سیرت اور یا علم۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ سب کچھ ہم مسلمانوں کے پاس ہے، تعداد ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ملٹری ہے، حکومت ہے، سب کچھ ہے، لیکن دونوں آنکھیں نکال اٹھی ہیں، یعنی کسی نے دوسرے نے نہیں نکالا ہے، ہم نے، آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھوں کو پھوڑ لیا ہے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی انگلیوں سے اپنی آنکھ کو پھوڑ لیا ہے، ایک ایمان والی آنکھ اور ایک علم والی آنکھ۔ لہٰذا اس کے پہلے چند دن پہلے میں نے جہاد کے نام سے ایک ویڈیو بنایا تھا۔ اس ویڈیو میں
4-5 मिनट तक तो ठीक चला, लेकिन मैंने आज चेक किया, मैंने देख नहीं पाया, मेरी भी गलती है, और आप लोगों ने भी किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया कि आगे 4-5 मिनट तक तो वीडियो ठीक चलता है, ऑडियो वीडियो दोनों ठीक है, लेकिन 4 और 4.5 मिनट के बाद 17 मिनट का वीडियो था, वीडियो ख़राब हो गया, लेकिन मेरी ऑडियो मौजूद है। उसमें भी मैंने कुरान से, हदीस से बहुत से दलाइल दिए हैं। जिहाद किसे कहते हैं, जिहाद किसे कहते हैं, जिहाद किसे कहते हैं, वो वीडियो भी आप लोग, भले 4 मिनट का आगे वीडियो है, उसके बाद ऑडियो 17 मिनट तक, लेकिन ऑडियो गौर से सुन लें। हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग सुन लें, वो पार्ट 1 हो जाएगा, जो अभी कुछ दिन पहले मैंने मेरे चैनल पे लगा दिया है। जिहाद, सिर्फ जिहाद है, वहाँ 1, 2, 3 नहीं है, लेकिन उसको पार्ट 1 समझ लें। और आज वाला देखिए, ऊपर देख लीजिए, आज के वीडियो का टाइटल है जिहाद पार्ट 2 लगा हुआ है। जिहाद क्या है? पार्ट 2। व्हाट इज जिहाद? इस्लामिक जिहाद का है पार्ट 2। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि चूंकि हर हिंदू, मुसलमान सब के, यानी खास करके हमारे नॉन मुस्लिम भाई जो हैं, वो बेचारे ना कुरान जानते हैं, ना हदीस जानते हैं, बस लोगों के बहकावे में आके समझते हैं मार काट का नाम, मार डालो, काट डालो, मार काट का नाम ही जिहाद है, वो समझते हैं हिंदू भाई। वो भी गलत। और हमारे बहुत बड़ी तादाद है मुसलमान नौजवान लड़के लड़कियों में जिनको ना कुरान का सही इल्म है, ना ईमान है, और ना ही हदीस का इल्म है, वो भी समझते हैं मार काट का नाम ही जिहाद है। ऐसा नहीं है। लिहाजा आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, करीब 21 मिनट की रिकॉर्डिंग मैं करने जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 21 मिनट्स 21 मिनट की वीडियो ज़रूर बनेगी। लेकिन आप हजरात, जो भी हमारे मुसलमान भाई, तो 100% सब मर्द औरत, भाई बहन, बेटा बेटी, मर्द औरत, मुसलमानों को पूरी वीडियो एक नहीं कई बार सुनने की ज़रूरत है। और नॉन मुस्लिम भाई भी सुन लेंगे तो उनके जहन से, दिमाग से जिहाद के मुतालिक, इस्लाम के मुतालिक और इस्लाम के कानून के मुतालिक उनका जहन इंशाअल्लाह कुछ साफ़ हो जाएगा। अल्लाह करे पूरा साफ़ हो जाए, मेरी दुआ है। तो लिहाजा इस वीडियो में मैंने बता दिया, जिहाद पार्ट 1 आगे आप लोग देख लीजिएगा। ये जिहाद पार्ट 2 है। इसमें मैं शुरुआत में एक नई बात कहने जा रहा हूं, जो हमारे, मैं समझता हूं 99% मुसलमान मर्द औरत, भाई बहन, बेटा बेटी, मुसलमानों में 99% लोग शायद इंशाअल्लाह पहली बार सुन रहे होंगे, नहीं जानते होंगे। हाँ, हमारे जो आलिम हजरात हैं, मुफ्ती हैं, आलिम हैं, हाफिज हैं, कारी हैं, और बहुत दीनदार लोग जो हैं, या दीनदार हों या इल्मदार हों, इल्म वाले, दीन वाले होंगे, तो उनको मालूम है। लेकिन उनको छोड़ करके मेरा ऐसा दावा है, अल्लाह करे अगर मैं गलत बोलता हूँ तो अल्लाह मुझे माफ़ करे, आप हजरात भी माफ़ फरमाना, कि 99% मुस्लिम कम्युनिटी में, मुसलमान के समाज में 99% पूरी दुनिया का मुसलमान, चाहे पाकिस्तान का हो, हिंदुस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, इंडोनेशिया का हो, मैं कहता हूँ सऊदी अरब का हो, 99% मुसलमान मर्द औरत के लिए ये बात शॉकिंग होगी, नई होगी। वो इस तरह से है कि अल्लाह ताला ने कुरान में 2-3 ऐसी आयतें उतार दी थीं, लेकिन इसके बाद वापस ले ली। 2-3 आयतें कुरान में उतारी गईं, लेकिन फिर अल्लाह ने उस आयत को वापस ले लिया। उनमें से एक की बात मैं कर रहा हूँ, जो आलिम हजरात हैं वो देख लें, और जिनको शुबहा हो वो अपने बड़े बड़े मुफ्ती और आलिम से पूछ लेंगे। कुरान में एक आयत आई थी, उतरी थी, नाजिल हुई थी, जिसका तर्जुमा मफहूम इस तरह से था कि अल्लाह ताला ने कहा था कि किसी मर्द औरत के 4-5 बच्चे हों, मान लीजिए हम और आप में से किसी के 5 बेटे हों, इन 5 बेटों में से 3 बेटे माँ बाप की बात मानते हों, फर्मा बरदारी करते हों, माँ बाप की बात मानते हों, फर्मा बरदारी करते हों, माँ बाप का हुक्म मानते हों, तो माँ बाप के मरने के बाद यही 3 बेटों को माँ बाप की प्रॉपर्टी मिलेगी। और जो 2 बेटे नालायक हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, या माँ बाप को झगड़ा करते हैं, माँ बाप की प्रॉपर्टी में, माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, माँ बाप की खिदमत नहीं करते हैं, उनको बेदखल कर दिया जाएगा माँ बाप की प्रॉपर्टी से। ऐसा वो आयत थी पहले। लेकिन अल्लाह की मर्जी, अल्लाह वहदहू ला शरीक है,
اللہ वहदहु ला शरीक हैं, खालिक हैं, मालिक हैं, हाकिम हैं, वहदहु ला शरीक हैं, उनकी मर्जी, उन्होंने इस आयत को उठा लिया। अब आज के दौर में क्या पोजीशन है कि किसी भी माँ बाप के बेटा और बेटी कोई हो, लायक हो तो भी उसको माँ बाप की प्रॉपर्टी मिलती है, नालायक हो तो भी उसको माँ बाप की प्रॉपर्टी मिलती है मरने के बाद, मीरास प्रॉपर्टी। वो अलग बात है कि जो लायक होगा उसको दुनिया में भी दुआ मिलेगी, अल्लाह उसको रहमत देंगे और मरने के बाद उसको जन्नत देंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस तो साफ मौजूद है कि माँ बाप पेरेंट्स औलाद के लिए या तो जन्नत है या तो जहन्नम है। माँ बाप की खिदमत करके या तो जन्नत जाइए, माँ बाप का दिल दुखा के या तो जहन्नम में जाइए। लेकिन जहाँ तक प्रॉपर्टी का मामला है, घर बार प्रॉपर्टी, बिल्डिंग प्रॉपर्टी, घर खेत बाड़ी, उसमें लायक को भी हिस्सा मिलेगा, नालायक बेटा बेटी को भी मीरास मिलेगा, सबको मिलेगा, बराबर मिलेगा, जो इस्लाम का कानून है। इसको मैं इस तरह जोड़ रहा हूँ कि जैसे आज सारे दुनिया में 850 करोड़ इंसान बसते हैं, तो जो अल्लाह को मानते हैं, जो अल्लाह को मानते हैं, जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत पे चलते हैं, यानी दीन वाले हैं, ईमान वाले हैं, वो अल्लाह के नेक बंदे और बंदी हैं। उनको दुनिया में भी इज़्ज़त, आफियत और हलाल रिज़्क़ मिलेगी, मरने के बाद जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह, बहुत बेहतरीन जगह जन्नत मिलेगी। लेकिन जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं, जो हिंदू हैं, काफिर हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, नॉन मुस्लिम जितने हमारे भाई बहन मर्द औरत हैं, वो भी अल्लाह के बेटा बेटी ही हैं, यानी अल्लाह के बंदे और बंदी ही हैं, बेटा बेटी की तरह अल्लाह के बंदे और बंदी ही हैं, और नबी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती भी हैं। उनका भी हस्र यही है। जैसे मैंने मिसाल दिया कि माँ बाप के जो खिदमत गुजार बेटा बेटी होंगे, उनको दुनिया में भी दुआएं मिलेंगी, आखिरत में मरने के बाद जन्नत। और जो नालायक बेटा बेटी होंगे, माँ बाप की दुआएं नहीं लेंगे, माँ बाप की खिदमत नहीं करेंगे, दुनिया जैसी तैसी गुजर जाए, लेकिन मरने के बाद उनको जहन्नम। सीधा फैसला है इस्लाम का। ऐसे ही मर्द औरत दुनिया में जितना 850 करोड़ हैं, कुछ लोग सच्चे पक्के मुसलमान हैं, अल्लाह की बात मानते हैं, नबी की सुन्नत पे ज़िंदगी गुजारते हैं, वो दुनिया में भी आफियत से रहेंगे, मरने के बाद उनको जन्नत। लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स हैं, या मुसलमानों में भी एक बहुत बड़ा तबका है, नाम है मुसलमान का, काम है शैतान का। मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, बहुत बड़ी पोजीशन है। मैं कहता हूँ अल्लाह मुझे माफ़ करे, कम से कम जो नाम निहाद के मुसलमान पाए जाते हैं दुनिया में 350 करोड़, उनमें 80% लोग शायद ऐसे हो सकते हैं, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, कि नाम है मुसलमान का, काम बिल्कुल इस्लाम का नहीं है। तो ऐसे लोग जो नाम निहाद के मुसलमान हैं, जिन्हें हम मुनाफिक भी कह सकते हैं, और जो गैर मुस्लिम हैं, वो अल्लाह के नालायक बेटा और बेटी की तरह समझ लीजिए कि अल्लाह के नालायक बंदा और बंदी हैं। वो दुनिया में जैसे तैसे गुजर कर लें, वो अलग मैटर है, मरने के बाद उनका ठिकाना जहन्नम ही होगा। लिहाजा मार काट का नाम जिहाद नहीं है। जिहाद हम और आप अपने नफ्स से करें कि सच्ची पक्की तौहीद पे चलते हुए अल्लाह को राज़ी करें, और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत पे चलते हुए इस्लाम पे जिंदा रहें और इस्लाम पे मरने की कोशिश करें, तब जाके जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह। लिहाजा ये हो गया लायक अल्लाह के फर्मा बरदार बंदा और बंदी, अल्लाह के नाफरमान और गुमराह बंदा और बंदी के लिए। अब दूसरी बात आती है कि हम और आपके लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी हदीस है, जो बहुत बड़ी मशहूर हदीस है, कि किसी बद्दू को बद्दू ने कहा था, या अल्लाह के रसूल मुझे शॉर्टकट जन्नत जाना है, मुझे शॉर्टकट तरीका बता दीजिए जन्नत में कैसे जाऊं। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस फरमाई थी, जिसका मफहूम मैं कह रहा हूं, उस बद्दू को, यानी बद्दू माने किसान मजदूर, किसान मजदूर खेती करने वाला, उसको चिमटा लिए थे और कहने लगे, अय मेरे बद्दू भाई, अगर तू जबान की और शर्मगाह की दो चीज़ की हिफाजत की गारंटी दे दे, तो मैं तुझे जन्नत दिलाने की गारंटी लेता हूँ। कौन कहा? हम सब के आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। क्या? दोनों जबड़ों के बीच की चीज़ ज़बान, और दोनों रान के बीच की चीज़ शर्मगाह, चाहे मर्द की हो या औरत की, ये दोनों से कोई नाजायज़ और हराम कारी नहीं करेगा तो जन्नत दिला दूंगा। यहाँ तो ना रोज़ा आया, ना नमाज आया, ना जिहाद आया। अल्लाह करे हम सबको बात समझ में आ जाए।
اور تیسری تھی سورہ عصر میں اللہ رب العزت نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھاتے ہوئے کہا، جس کا مفہوم ہے سورہ عصر کا، کہ قسم ہے زمانے کی سارے انسان گھاٹے میں ہیں چار لوگوں کو چھوڑ کر، جو سچے ایمان والے ہیں، الا الذین آمنوا، جو سچے ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور صالح اور نیک عمل کرتے ہیں، وتواصوا بالحق، اور جو حق پہ رہتے ہیں، حق کی دعوت دیتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور جو ہر حال میں صبر کا دامن پکڑے رہتے ہیں۔ یہ چاروں نشانیاں ہو گئی جنت والوں کی، کہ ایمان والا ہونا چاہیے، صالح عمل ہو، اور ہر حال میں حق پہ آپ رہیں، حق کی دعوت دیں اور صبر کریں دنیا میں، مرنے کے بعد انشاءاللہ جنت الفردوس مل جائے گی۔ اور اس کے بعد ایک حدیث میں پڑھ دیتا ہوں جہاد کسے کہتے ہیں، اس کے بعد میں تھوڑی نصیحت کروں گا اپنے طرف سے کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں پڑھتا ہوں جو بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کے کاموں میں جد و جہد کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے مانند ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، پھر سے ایک بار سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ مطلب جن کا شوہر انتقال ہو جائے بیماری میں، لڑائی میں یا ایکسیڈنٹ میں، بیوہ جسے کہتے ہیں بدھوا، انگلش میں کہتے ہیں بیڈو۔ بیوہ اور مسکین مطلب غریب۔ بیوہ اور مسکین کے کاموں میں جد و جہد کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مانند ہے۔ مانند کا مطلب جیسے جہاد میں ثواب ملتا ہے ویسے ہے۔ یہ ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5353، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ زبردست حدیث ہے۔ لہذا مار کاٹ اور قتل غارت گری کا نام جہاد نہیں ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ وہ تو 10 20 15 اسٹیج کے بعد کے نوبت آتی ہے۔ کب آتی ہے؟ جب ہم کو نماز نہ کوئی پڑھنے دے، جب ہم کو نماز نہ پڑھنے دے، ہم کو روزہ نہ رکھنے دے، ہم کو دین پہ نہ چلنے دے، ہماری جان مال آبرو عزت پراپرٹی سب ہڑپ کر جائے، تو بہت لیٹ میں آتی ہے اس مار قتل والی جو جہاد فی سبیل اللہ جسے کہتے ہیں۔ دیکھ لو، اگر آپ لوگ کو تاریخ معلوم ہو، اسلامک ہسٹری، تو اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کو ماننے والے اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو 13 سال مکہ میں کتنی ستم ڈھائے، لیکن کبھی جہاد فرض نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ 2 بار حفصہ کی ہجرت ہو گئی، تیسری بار مدینہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان اور ابو بکر صدیق اور سارے لوگ چھپ چھپا کے اپنی جان کو بچا کر کے اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کے مدینہ کو ہجرت کر گئے، پھر بھی جہاد فرض نہیں ہوئی۔ مدینے میں بھی غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ وغیرہ کتنی جہاد ہوئی، کتنی لڑائی ضرور ہوئی، لیکن ڈیفنس میں لڑنا پڑا مسلمانوں کو۔ کبھی بھی مسلمان کو اٹیک کرنے کا حکم اللہ نے جہاد کرنے کو نہیں دیا۔ اور جب ہجرت کے بعد 8 سال کے بعد مکے میں یعنی مدینے میں، مکے کا 13 سال گن لیجئے اور مکے کا 8 سال، 21 سال جب ظلم و ستم جب ہو گیا بہت زیادہ، اور مشرکین مکہ نے پراپرٹی ہڑپ کرنا کیا، سب کچھ پراپرٹی ہیں سب لینے لگے، تب جا کے اللہ نے میری جانکاری کے مطابق جہاد کا حکم دیا۔ اور جب جہاد کا حکم دیا تو بنا کوئی لڑائی، بنا کوئی جہاد کے مکہ فتح ہو گیا۔ آپ لوگ پڑھ لیجئے تاریخ میں۔ لہذا ہم کو آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ ہم کو آپ کو میری نگاہ میں، میری علم کے مطابق، چھوٹی منہ بڑی بات، کرنا یہی چاہیے کہ 3 سوال قبر کے، 5 سوال حشر کے، یہ 8 کی تیاری کرنا چاہیے۔ 3 قبر کے سوال، من رب کا، من دین کا، من نبی کا، 3 قبر کے سوال۔ 5 حشر کے سوال، پوری زندگی کہاں گزاری، زندگی میں سے نوجوانی کا پیریڈ کہاں گزارا، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پہ خرچ کیا، اور جتنا علم دین کا تھا اس پہ کتنا عمل کر کے آئے ہو۔ تو 3 سوال قبر کے، 5 سوال یہ حشر کے۔ ان 8 سوالوں کی تیاری ہم کو اسی دنیا میں کرنا ہے، تبھی مرنے کے بعد جنت ملے گی، ورنہ جنت کسی کے باپ کا میراث نہیں ہے اور کسی کے خالہ کا بنایا ہوا حلوہ نہیں ہے۔ لہذا کرنا کیا چاہیے؟
یہ 8 सवालों का तैयारी कैसे होगी? जहाँ तक मेरी जानकारी है इसकी तैयारी इसी से हो सकती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की इबादत हो तौहीद के साथ, किसी तरह का अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात और ताकत में किसी का शिरक ना हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत और सुन्नत पे अमल हो, सही हदीसों पे अमल हो, और किसी तरह का इसमें भी शिरक और बिदात ना हो। और तीसरी चीज़, हकूक़ुल इबाद से हम सब बचें। अपने माँ बहन, अपने भाई बहनों, भाइयों बहनों, बेटियों बीबियों, भाइयों बहनों, बीबियों बेटियों, खाला रिश्तेदार, करीब रिश्तेदार, हत्ता की अड़ोसी पड़ोसी, कोई किसी का हकूक़ुल इबाद नहीं होना चाहिए। बहन बेटियों का मीरास, बीबियों का, बेटियों का, सब का मीरास, और सबके साथ मोहब्बत से ज़िंदगी जब गुजारेंगे तब जाके हमको आपको जन्नत मिलेगी। अल्लाह समझ की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।